بشراكة مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من باب الوفاء للوطن وشهداء الوطن، فنستمع معين لنشيد الوطن.
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، وكذا للنقابة الوطنية لكافة الجامعيين لحضور هذه التظاهرة العلمية التي تهدف لدراسة والبحث في دور أو أدوار الجامعة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، والذي جاء للأمانة كمبادرة من طرف صديقي الدكتور مسعود عمارنا. وهذا الاقتراح جاء متوافقا مع تطلعات المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية للعب دور ريادي في تطوير استراتيجية فعلية وللفعل والتفاعل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي وطنيا واقليميا، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تقوم بها المدرسة حاليا، ومنها على وجه التحديد تكييف البرامج التكوينية على مستوى الماستر والدكتوراه مع الأولويات الاستراتيجية لقطاع التعليم والبحث، التعليم على البحث العلمي الذي بدأنا فيه منذ 2013، ربط البحوث الجامعية على مستوى الدكتوراه مع الأولويات الوطنية. حاليا على مستوى المدرسة في 71 باحث على مستوى الدكتوراه LND، وكل بحث عليه أن يحتوي على بعد عملي مرتبط بأولويات استراتيجية أو اجتماعية أو سياسية للدولة. كما أيضا يدخل أيضا في إطار قيام كل طلبة سداسي الثالث ماستر بعملية التربص الميداني لمدة شهر في مؤسسة رسمية لدولة جزائرية بهدف اكتسابهم وتشبعهم بثقافة الدولة. وبداية المدرسة هذه السنة إن شاء الله بمساعدة الوصاية وخاصة البروفيسور حوشين في تطوير الشبكة من عروض للتكوين على مستوى الماستر المهني. حاليا بدأنا في أول تجربة مع وزارة الصحة في تطوير ماستر مهني في السياسة الصحية العامة، وتم تسليم الاقتراح للجنة الجهوية وسط. ونحن أيضا في إطار التفاعل مع بعض المقترحات التي أتتنا من مجموعة من الوزارات الوطنية لتطوير تصور مشترك للتكوين على مستوى الماستر. ولكن أيضا ما أردنا أن نقوم به ابتداء من هذه السنة على مستوى المدرسة ابتداء من الشهر بالتحديد، وأنه سوف نحاول على الأقل 3 مرات في السنة بتنظيم ما يسمى باللغة الإنجليزية brainstorming sessions، يعني محاولة لتنظيم جلسات مغلقة لخبراء حول بعض المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة. مثلا يوم الأحد القادم سوف ننظم يوم يجمع بعض الخبراء حول الرهانات الجديدة لمكافحة الإرهاب الدولي، سوف تشمل مجموعة من الفاعلين الأساسيين على المستوى الوطني في الموضوع. كما أيضا بدأنا في هذا السنة بالتفكير في شيء جديد على مستوى المدرسة، ومحاولة دفع بحركية منشئة لثقافة المقاولة. On va essayer de créer cette culture d'entrepreneuriat. واتفقت مع أصدقائي من لاناج نحاول إن شاء الله في بداية أبريل إذا ربي كتب أن ننظموا ورشة تكوينية للطلبة الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة. أظن أن تجربة لاناج أنه في غضون 2 سنين خلقت 300 مؤسسة شبانية في مختلف القطاعات، شبان جامعيين، نحاول كيفاش نقوم بها في هذا المدرسة. كما لا يفوتني قبل من مداخلتي أن أشكر معالي وزير التعليم والبحث العلمي على تشجيعه المستمر لنا، أقول لنا لي شخصيا وللمدرسة. كما ودنا نشكر صديقي سمسار حوشين الذي لا يبخل دوما بنصائحه وعونه من أجل ترقية المدرسة لمصاف مؤسسات التعليم العالي المتميزة. وأطلب من صديقي مسعود عمارنا في أن يقدم كلمة افتتاحية في المؤتمر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للسيد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد برقوق. السيد ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الصديق والزميل والأخ الأستاذ الدكتور مصطفى حوشين. السيد الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، السيد الأمين العام للنقابة الوطنية للناشرين الجزائريين،
السيدات والسادة مدراء المؤسسات الجامعية، زميلاتي زملائي الأساتذة المحاضرون، أعزائي الطلبة، السيدات والسادة الممثلو مختلف وسائل الإعلام، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي وسروري العظيمين وأنا موجود أمامكم في هذا الملتقى العلمي الوطني، وأتوجه إليكم بالشكر الخالص والتحية الحارة على تلبيتكم لهذه الدعوة وحضوركم الكريم من أجل المشاركة في فعاليات هذا اللقاء العلمي الوطني. وأتوجه باسمكم جميعا بالشكر الجزيل إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد مباركي، الذي دعم فكرة عقد هذا الملتقى وتحمس له وأيده ورعاه، فنحييه باسمكم جميعا. لا أنسى أن أخص بالشكر الجزيل الأستاذ الدكتور بركوك محن مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية على موافقته غير المشروطة لاحتضان مؤسسته الجامعية إشغال هذا الملتقى العلمي ومساهمته الفعلية في إنجاحه إعدادا وتنظيما هو وطاقمه الإداري والعلمي. وأحيي بهذه المناسبة الاهتمام البالغ الذي أبداه عدد كبير من الأساتذة الأعزاء الذين قدموا طلبات المشاركة من مختلف جهات الوطن، والذي نأسف لعدم تمكننا من تلبية رغبتهم جميعا. أيتها السيدات، أيها السادة، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء العلمي الهام، وأقول الهام لأنه يتناول إحدى القضايا الهامة لجامعتنا ولوطننا. فعندما تعالج الجامعة الجزائرية عبر ملتقياتها وأبحاثها ونقاشها مثل هذه القضايا المصيرية والحيوية، فهذا يعني أن الجامعة الجزائرية تسير في الطريق الصحيح، لأنها بذلك تبرهن على تفتحها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والجيوستراتيجي. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لقد أولت الدولة الجزائرية مكانة خاصة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره قطاعا استراتيجيا وحيويا يحظى بالأولوية، حيث ترصد له سنويا مخصصات مادية ضخمة وإمكانات بشرية مهمة. وقد شهدت الجامعة الجزائرية في السنوات الأخيرة بذلك منعطفا حاسما بتوفير وسائل وظروف النجاح، سواء على مستوى الهياكل البيداغوجية التي عرفت نقلة نوعية أو على مستوى التكوين الذي عرف إصلاحا عميقا من خلال اعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التعليم العالي، ودخلت بذلك في تحدي كبير من أجل ضمان الجودة وتحقيق النوعية في التكوين والبحث والتسيير. إننا نريد أن نرى جامعتنا ترتقي إلى مصاف الجامعات الدولية المتعارف عليها، إلى مصاف الجامعات العصرية المتطورة التي تضمن التكوين النوعي للكفاءات والنخب بالمعايير الدولية المتعارف عليها، وتشجع الابتكار والإبداع وترعى الامتياز. جامعة مندمجة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي الوطني ومتفتحة على محيطها الدولي. جامعة منخرطة تماما وبكل فعالية في مسيرة تنمية البلد وتشييده وإصلاحه لإيصاله إلى المكانة التي يستحقها. يحق لنا اليوم أن نعتز بما تزخر به جامعتنا ومدارسنا العليا من أساتذة وطلبة ذوي تأهيل عالي هو رأس مال هذا البلد العزيز. أيتها السيدات، أيها السادة، إن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقتنعة تمام الاقتناع بجدوى واستراتيجية الإصلاحات العميقة التي شرعت فيها الدولة الجزائرية في هذا القطاع، والتي ترمي إلى الرقي به إلى مستوى المتطلبات الحديثة المنسجمة مع المعايير الدولية. وهو بلا شك اختيار صائب وضروري. إننا نجدد التزامنا بتجنيد كل طاقتنا لفائدة الاستراتيجية الوطنية التي سطرتها الدولة للقطاع في سبيل إنجاحها والمضي بها قدما. ونؤكد مرة أخرى أنه لا خيار لنا سوى الاستمرار
في انتهاج سياسة الإصلاح وتعزيزها بما يحقق ترقية الجامعة الجزائرية وتطويرها. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن حضورنا اليوم في هذا الملتقى الذي أشرفت عليه النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية وبرعاية كريمة من السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد مباركي، له أكثر من دلالة. فهو أولا مؤشر على أن العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين هي علاقة تكاملية وتفاعلية مع الأحداث الوطنية، وهو مؤشر أيضا على أن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني جدار حصين من أجل بناء وطننا واستقراره. وهو مؤشر كذلك على دور الجامعة الجزائرية في مسايرة التطورات الوطنية والدولية، ودورها في خلق حركية وديناميكية في المجتمع تنصهر فيها الجهود الخيرة الدافعة إلى الأمام من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومشرق لوطننا وشعبنا. أيتها السيدات، أيها السادة، إن ارتباط البحث العلمي بمتطلبات التنمية في المجتمع في مختلف جوانب التنمية يعد أحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم في عصرنا هذا الذي يحتل فيه البحث العلمي مكانة كبيرة في النواحي المختلفة. ولا شك أن علاقة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنتائج المترتبة على ذلك في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية والإدارية للمؤسسات التنموية يؤدي حتما إلى تطويرها وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع. ومن هذا المنطلق فإن الجامعة لا يمكن أن تسهم في عملية التنمية إلا بتفعيل آليات عملها البحثي نحو الاهتمام بقضايا ترتبط بالتنمية عبر دراسات ميدانية في مختلف ميادين الأنشطة البشرية، وتقديم نتائج الأبحاث العلمية للمؤسسات للاستفادة منها في تطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين آلية العمل والنشاط التنموي. وهذا ما تعمل في إطاره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، انطلاقا من قناعتها بأن الارتباط الوظيفي بين المؤسسة الجامعية ومشاريع التنمية الوطنية ضرورة تحدد مستقبلهما معا، ولا نجاح لأحدهما خارج هذه الرابطة، ولا مستقبل لأحدهما في غياب الآخر. وهذه الرابطة في الحقيقة هي ركن الإصلاح الجامعي الذي تقوده الجزائر، وهو الأساس الذي يقوم عليه نظام الأعلام كما تعلمون. في الأخير أتمنى أن تكون هذه مبادرة هذا الملتقى العلمي خطوة في طريق تقوية العلاقة بين الجامعة ومحيطها. تمنياتنا الخالصة بالنجاح والتوفيق، وشكري مرة أخرى لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد مباركي على اهتمامه البالغ وسهره الدائم على الرقي بالمنظومة الجامعية. وقبل أن أختم كلمتي هذه أرحب بشكل خاص للسيد الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة الأخ جمال عيدوني. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على كرم الإصغاء، متمني كامل التوفيق لإشغال هذا الملتقى، سائلا المولى العلي القدير أن يسدد خطانا إلى ما فيه خير للبلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ مسعود على هذه كلمة التحية باسم النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين. قبل أن نقدم كلمة للأستاذ البروفيسور مصطفى حوشين باسم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أود أيضا أن أؤكد على التزام المدرسة في الاستمرار بمثل هذه الشراكات مع مختلف الفواعل الاجتماعية والأكاديمية ولكن أيضا المؤسساتية، بهدف المساهمة في تكوين نخبة فكرية وطنية جديدة. المدرسة كما نريدها ونريد لها أن تصبح قطبا فعليا للتميز على المستوى الأكاديمي. كلمة للأستاذ مصطفى حوشين باسم معالي وزير التعليم والبحث العلمي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نطلب المعذرة باللغة الأجنبية باش نعرفوا مليح على Monsieur le directeur de l'école des sciences politiques, Monsieur le secrétaire général du syndicat national des enseignants universitaires, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette rencontre scientifique et représenter M. le ministre de l'Enseignement supérieur à cette rencontre. C'est un double honneur parce que chaque fois que je reviens à l'amphithéâtre, je me sens moi-même, parce que ma première fonction, c'est enseignant à l'université. Et donc quand je suis avec les enseignants et les étudiants, je me sens dans mon milieu. C'est pourquoi lorsque on m'a invité pour participer à cette rencontre, j'ai réfléchi sur la communication que je devais faire. La première idée qui m'est venue, c'est que je suis parmi l'équipe qui a contribué à la création de cette école. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir le résultat de cette initiative qui permet à l'Algérie de se doter d'une élite capable de hisser le pays vers le sommet. Et donc je me suis dit que la meilleure manière peut-être d'approcher les étudiants, c'est de parler de la réforme des enseignements, et dire quels sont les fondements de cette réforme. Cette réforme, ce n'est pas une architecture LMD. On aurait pu la nommer bachelor, master, PhD, on aurait pu la nommer comme on veut. Ce n'est pas une architecture. La réforme des enseignements, c'est parce qu'aujourd'hui, tous les pays à travers le monde ont pris comme réalité que l'université, c'est l'outil et la clé de développement du pays. Et nous savons aujourd'hui que les leaders, les pays qui sont leaders dans la technologie et dans l'économie, sont les leaders de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc, aujourd'hui, dans la société qui est bâtie sur la connaissance, dans la société, dans une économie axée sur le savoir est essentiel. L'université devient incontournable dans le développement du pays. C'est pourquoi la réforme des enseignements, elle rime avec la modernisation de l'université. Réformer l'université, c'est la moderniser. Réformer l'université, c'est faire que cette université devienne le pôle de développement, la clé du développement du pays. Et donc, lorsqu'on a lancé cette idée, est-ce qu'on doit moderniser l'université algérienne? Je ne connais pas un enseignant, je ne connais pas un étudiant qui soit contre cette idée. Tout le monde veut que l'université joue son rôle. L'étudiant, quand il vient à l'université, il cherche à maîtriser le savoir, il cherche à maîtriser les connaissances, il cherche à maîtriser la technologie, il cherche à avoir des compétences pour aller, justement, pour avoir une insertion professionnelle réussie. Les parents aussi, lorsqu'ils envoient leurs étudiants à l'université, ils espèrent que leurs enfants puissent décrocher des diplômes, mais pas des diplômes uniquement, puissent décrocher un savoir, un savoir-faire et un savoir-être pour, justement, trouver du travail et pour faire une carrière professionnelle digne de ce nom. Et donc, il fallait moderniser l'université algérienne. Et c'était ce constat qui nous a permis de dire, allez, il faut participer à la réforme de l'enseignement supérieur comme tous les pays, y compris les pays développés. Vous savez, l'Europe, quand ils ont engagé le système LMD, quand ils se sont entendus autour du processus de Bologne pour construire un espace d'enseignement supérieur, leur idée, ce n'était pas de faire une architecture des enseignements, mais ils ont compris que la puissance des États-Unis et la puissance des pays anglo-saxons, ils la tirent de l'université et de la recherche scientifique.
Les États-Unis, s'ils sont les premiers, c'est parce que leurs universités sont performantes et leurs laboratoires de recherche sont performants. Et un autre constat qui est terrible, c'est que tous les cerveaux vont aux États-Unis, y compris les cerveaux européens. La fuite des cerveaux, ce n'est pas uniquement chez nous. C'est vrai que nous la vivons avec plus de profondeur, mais les meilleurs chercheurs européens vont aux États-Unis. Et donc, il fallait, si on veut être performant, si les États européens voulaient être performants et être aussi compétitifs que le système américain, il fallait donc réformer l'université algérienne, l'université européenne. Pourquoi? L'élément essentiel, c'est pour attirer les meilleurs, pour garder les meilleurs chez eux et pour attirer les meilleurs vers eux. Pour diriger ce flux des cerveaux, ce flux de matières premières, non pas vers les États-Unis, mais vers l'Europe. Et on s'est dit, nous aussi, on doit jouer notre rôle. Nous aussi, on a une économie à bâtir. Nous aussi, nous avons une ressource humaine à construire. Et l'essentiel, il faut construire une ressource humaine qui est capable de produire de la richesse, qui est capable d'innover, qui est capable de porter de l'économie du pays pour être performante et compétitive. C'est là le sens de la réforme. Et il fallait que tout le monde s'implique dans cette réforme, étudiants, enseignants et administration, pour faire de l'université algérienne une université qui joue un rôle dynamique dans la production du savoir, dans la maîtrise de la technologie et dans le développement d'une économie, non seulement d'une économie du pays performante, mais d'un développement durable. Il faut assurer à nos enfants un meilleur avenir. Et donc, je vais dire deux mots sur cette réforme des enseignements, et c'est ça la réforme des enseignements, ce n'est pas LMD. L'étudiant doit devenir acteur de sa formation. L'étudiant ne doit pas venir apprendre uniquement, il doit développer des compétences, et il doit gérer sa carrière universitaire pour aller travailler, pour avoir les compétences nécessaires. Il doit construire son avenir à l'université. C'est à lui de construire son avenir, pas à un autre. Il a le corps enseignant avec lui, et il faudrait qu'on fasse cette symbiose. Enseignants, étudiants, pour former les meilleurs diplômés qui iront vers l'économie du pays. Et c'est là où l'étudiant doit participer. Lorsqu'on dit les volumes horaires ont été réduits, non, les volumes horaires n'ont pas été réduits. Les volumes horaires en présentiel ont été réduits. Mais le volume horaire réel, c'est lorsque l'étudiant travaille et participe par son travail. Et donc le volume horaire, c'est le volume horaire en présentiel et le volume horaire que l'étudiant doit fournir comme effort pour acquérir ses propres capacités. On acquiert de capacités, on acquiert de valeur que si on participe. Si on reste comme ça, l'étudiant ne se forme pas. Le deuxième aspect, c'est l'enseignant. L'enseignant, il devient le moteur de cette université. On a des programmes, le ministère de l'Enseignement supérieur, non, on les applique. On applique les programmes. Aujourd'hui, on dit non. C'est à l'enseignant, c'est à l'université de définir ses objectifs. À l'université de définir ses objectifs en fonction de son environnement. Quel est le marché du travail? Quels sont les besoins des entreprises? Quels sont les besoins de l'économie? Quels sont les besoins? Et à partir de là, un établissement, il a des enseignants, il a des équipements, il a des infrastructures, il a des potentialités qu'il doit développer, qu'il doit mettre au service de l'économie du pays. Et c'est à partir de là que l'enseignant vient, en fonction de la politique de l'établissement, construire la formation. C'est l'enseignant qui doit construire la formation pour que l'étudiant qu'il forme soit performant. Et donc tout le monde devient acteur. Et ça fait travailler. Et quand ça fait travailler, il y a des résistances. C'est tout à fait normal. Il y a des résistances qui se font. Et tous les pays qui ont engagé le système de la réforme des enseignements ont connu ce genre de résistance. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais simplement, aujourd'hui, dans une ancêtre qui m'a dit, c'est là où on développe la communication entre les étudiants et entre les enseignants et les étudiants. Moi, je me sens vraiment impliqué avec vous aujourd'hui dans cette
dans cette réunion et dans cette rencontre scientifique. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'enseignant devient acteur, l'étudiant devient acteur, et il faut qu'il y ait une relation entre l'université et le secteur utilisateur, et le secteur socio-économique. Et il faut travailler pour ça. Mais on observe le secteur socio-économique, et le secteur socio-économique nous regarde venir, et on fait donc deux parcours parallèles. Non, il faudrait aujourd'hui qu'on s'implique, qu'on aille vers le secteur utilisateur pour dire voilà ce qu'on est capable de faire pour vous. Il faudrait que l'université soit présente à l'entreprise, soit présente dans les industries, soit présente dans les services, pour dire voilà ce qu'on peut faire. Une fois, je discutais avec les étudiants de la filière gestion et technique urbaine. On n'a pas de projection professionnelle, je lui ai dit, écoutez, c'est la clé du succès est entre vos mains. Vous êtes gestion et technique urbaine. Allez faire du marketing. Allez vendre votre savoir. Allez voir une mairie et dire voilà ce qu'on est capable de faire pour la ville. Il y a les eaux usées, il y a les déchets ménagers, il y a l'entretien des bâtiments. Et allez-y, proposez vos services. Et les autorités locales, quand ils vous voient exposer ce que vous pouvez faire pour la ville, eh bien, ils vont vous recruter. Et c'est à vous d'organiser justement les services de la ville pour qu'ils prennent en charge de façon moderne. Et donc, il y a ce jeu que l'universitaire doit faire aujourd'hui pour justement aller s'impliquer dans le secteur socio-économique. C'est vrai que l'université, c'est le temple du savoir. L'université, elle est académique avant tout. Ce n'est pas un centre de formation professionnelle. Mais aujourd'hui, les choses, le paradigme a changé. Le paradigme international a changé, où l'université s'implique dans le devenir d'une nation. Et c'est l'université qui doit y aller, convaincre l'entreprise, mais aussi il faudrait que l'entreprise vienne à l'université. C'est pourquoi nous organisons des start-up, nous organisons des incubateurs pour qu'il y ait une rencontre, des lieux de rencontre entre l'entreprise et les étudiants et construire ensemble. Les entreprises, ils ont le savoir-faire, l'université a le savoir, et cette symbiose conduirait donc à construire une relation université-entreprise qui soit performante. Et donc, le plus important également, c'est que dans ces incubateurs, les étudiants deviennent créateurs de leur entreprise. Une start-up, c'est des étudiants, c'est une idée de l'université, c'est une idée d'un universitaire qu'ils transforment en réalité. Et les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent se réunir pour créer des start-up au niveau d'une université, des petites entreprises, et une fois qu'ils maturent, ils vont, donc ils sortent et ils deviennent une entreprise du secteur socio-économique. Et là, l'étudiant n'a pas trouvé un emploi, il a créé un emploi pour lui et pour ses étudiants. Donc il y a toute une dynamique, et c'est ça le sens de cette réforme. Et donc, et on est parti de cette idée, on a dit il faut moderniser l'université algérienne, c'est ça la réforme. Maintenant, comment aussi accompagner cette réforme? C'est par un système universitaire qui soit lisible aussi bien par le secteur utilisateur que par les universités étrangères, que par les pays étrangers. C'est pourquoi nous avons choisi LMD, licence, master, doctorat, 3 cycles de formation. Et vous remarquez que c'est 180 crédits pour la licence, on n'a pas dit 3 ans. Chacun a sa vitesse de croisière. Mais aujourd'hui, la vitesse est un élément essentiel de la performance. Pour faire une thèse d'État, les gens ils passaient des années à l'université pour avoir une thèse d'État. Mais avoir une thèse d'État sur plusieurs années, ça diminue la performance d'un pays. Et aujourd'hui, la vitesse d'exécution, la vitesse de réalisation, c'est un des éléments moteurs de la compétitivité et de la réussite. Aujourd'hui, vous voyez, je vous parle les smartphones, les trucs électroniques, la course effrénée qu'il y a
pour chaque 6 mois. Quelqu'un qui rate 6 mois, il a raté tout un marché. C'est pas pourquoi il y a une compétitivité où les gens ils font de la performance, ils font de l'innovation, et pour faire de l'innovation, la vitesse est importante. Et donc aujourd'hui, si on forme un licencié en 3 ans, il faudrait être capable de relever ce défi. Ensemble. Mais on ne peut pas le relever par décision administrative. C'est tous ensemble. On forme quelqu'un en 3 ans de performance. On forme quelqu'un en 5 ans de performance. On forme un docteur en 3 ans. Et c'est le défi à prendre. Je ne sais pas dire... non, aujourd'hui, le temps fait partie de la performance. Et la performance, c'est nous tous. Et on peut faire des choses. On n'est pas obligé d'avoir toute la science. Pour être docteur, avoir toute la science dans sa tête. Non. On est capable, on doit être capable de s'adapter, d'apprendre à apprendre aussi. Parce que l'évolution du marché, elle se fait constamment. Et quelqu'un qui n'apprend pas pendant 2 ou 3 ans, il est obsolète, il est dépassé. Vous prenez un ingénieur, on a un docteur, qui ne renouvelle pas ses connaissances pendant 2 ou 3 ans, il est dépassé. Donc il faut constamment apprendre. C'est-à-dire pendant toute la vie, dans son métier, à l'université, on est toujours là pour apprendre, et c'est ça le sens de la réforme. C'est comment aujourd'hui maîtriser cette connaissance, maîtriser les compétences pour aller vers la performance. Et donc, aujourd'hui, je ne vous cache pas que la connaissance, elle est universelle. Il faut aller prendre la connaissance là où elle se trouve. Et c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, un étudiant qui fait une licence, il peut aller faire 6 mois, à l'étranger pour acquérir les connaissances dont il a besoin, pour faire une manip dont il a besoin. Mais il revient au pays, parce que c'est le pays qui est important. Il faudrait qu'on construise un pays qui attire les jeunes, qui fasse que les jeunes vivent bien dans leur pays. Et c'est pourquoi le LMD a été mis. C'est pour permettre cette mobilité internationale. Il y a maintenant des programmes, les Européens font des programmes Erasmus, ils font des programmes campus pour attirer les étudiants. Vous savez, ils ne vous donnent pas la bourse parce qu'ils vous aiment. Non, ils vous donnent la bourse pour prendre les meilleurs d'entre vous. Ils vous donnent la bourse pour que les connaissances qu'à vous allez les développer là-bas. On profite des laboratoires et des universités qui vous attirent. Et c'est ça l'essentiel. Il faudrait qu'on se batte pour que les idées intervenelles soient de neige. Pour que nous aussi on donne des bourses aux autres pour qu'ils viennent dans notre pays enrichir ce pays. Et donc, aujourd'hui, l'enseignement supérieur, c'est ça. Il faut se battre. Il faut être compétitif. Et donc, on s'est dit, on choisit LMD justement pour être visible pour justement être performant. Et dans notre pays, c'est posé la question. Nous avons créé de nouveaux diplômes qui n'ont pas de visibilité dans le secteur socio-économique. Parce qu'on est resté frileux. Parce qu'on n'est pas allé vendre notre marchandise. Parce qu'on n'est pas allé dire voilà aujourd'hui ce dont on est capable l'université. On est capable de faire ça. Et le diplôme de licence, voilà ce qu'il signifie. Le diplôme de master, voilà ce qu'il signifie. Et là, on le dit, et c'est une réalité qui est connue par nous tous, c'est la communication. Il y a un déficit de communication dans notre pays. Que ce soit une communication entre l'enseignant et l'étudiant, entre l'administration et l'étudiant, entre le secteur économique et l'université, il y a un problème de communication. On communique mal, et c'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait faire cette école de communication. Et je vous dis, si on réussit la réforme, si on réussit les principes, à mettre en place les principes de la réforme, l'un des principes de la réforme, ce n'est pas le diplôme qui est important. C'est les compétences qu'il contient. C'est-à-dire que demain, une entreprise performante ne va pas vous juger sur votre diplôme, avec du master ou la licence ou la doctorat. Je vous recrute, on n'a qu'un bureau, c'est une réalité. Mais il faudrait qu'on fasse de notre pays un espace où c'est la compétence et le travail qui soient les valeurs sur lesquelles on va juger l'individu. On ne juge pas l'individu parce on le juge sur ses compétences. Qu'est-ce qu'il peut apporter à mon entreprise?
Qu'est-ce qu'il peut apporter à mon université? Et le jour où on arrivera à juger les gens sur la compétence et non sur le diplôme, à ce moment-là, tous les problèmes qu'on vit actuellement, la spécialité, vous avez un master en sciences la spécialité, je fais la nomenclature taïenne. Je ne vous recrute pas, parce que je fais la nomenclature. Mais monsieur, on ne cherche pas un diplôme dans la nomenclature, on cherche quelles sont les compétences. On a créé le supplément au diplôme. Le supplément au diplôme, c'est quoi? C'est dire, voilà ce que l'étudiant a appris, voilà les compétences de l'étudiant. Et moi, je vais lire le supplément au diplôme et je vais faire un entretien avec l'étudiant, avec le nouveau diplômé, et je lui dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, voilà ce que je peux faire. Et là, l'étudiant ne vient pas soit à travers des connaissances, en se faisant de petit. Non, il vient négocier son poste de travail. Regarde, voilà ce que je peux faire. Je suis ingénieur électronicien, je suis informaticien, je suis en sciences politiques, voilà ce que je peux faire. Voilà ma contribution. Et je négocie mon salaire. Et vous, la négociation, ça veut dire qu'il a intérêt à avoir le meilleur d'entre les diplômés. Et c'est là, c'est tout ça la réforme de l'enseignement. Il faudrait que dans un mouvement d'ensemble, étudiants, enseignants et administration, on travaille pour faire de ce pays, pour que ce pays fonctionne selon les normes internationales. Je vous dis, dans les universités américaines, on ne recrute pas quelqu'un sur son diplôme. Le diplôme, il vient en dernier, c'est sur son CV. Les entreprises, les universités américaines, quand ils recrutent quelqu'un, c'est le CV. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez produit? Quelles sont vos connaissances? Quelles sont vos compétences? On recrute quelqu'un par rapport à ses compétences et à son CV. C'est le curriculum vitae qui est important. Le diplôme vient par la suite. Docteur, la master, peu importe. C'est la performance. Parce que l'économie, c'est le maître mot aujourd'hui. La performance, elle doit être économique et financière. Et aujourd'hui, donc, il faudrait qu'on investisse le marché du travail. On va investir le marché du travail pour apporter justement notre pierre à cette... pour changer cette mentalité de recrutement qui se fait sur les diplômes, qui se fait sur le domaine, la filière de la spécialité, mais la spécialité. On a vu des gens être éliminés parce que l'intitulé de la spécialité différait de ce qu'il y avait dans le placard publicitaire. Uniquement ça. Uniquement ça. C'est aberrant. Aujourd'hui, on recrute quelqu'un sur ses compétences. La spécialité, elle vient justement pour ajouter un plus. Et donc, c'est tout ça le sens de la réforme. Et je suis très content aujourd'hui d'être parmi vous et pour vous dire que la réforme des enseignements, ce n'est pas une décision qui a été prise administrativement, quoique la communication, comme j'ai dit, la communication devait jouer son rôle, devait jouer un rôle fondamental, mais je n'ai pas trouvé un seul étudiant, un seul enseignant au boulot. Est-ce que vous êtes pour la modernisation de l'université? Est-ce que vous êtes pour qu'un étudiant, quand il sort de l'université, ait toute l'employabilité nécessaire, toutes les compétences, et qu'il soit recruté, non en fonction de son diplôme, évidemment, il y a une classification, mais en fonction de ses compétences. Et je n'ai pas trouvé un étudiant qui me dit non. Je n'ai pas trouvé un parent qui me dit oui, on est pour la modernisation. Mais on est contre le LMD. Je suis pour la modernisation, mais contre le LMD, parce que le LMD, c'est vrai que, et je vous le confie, l'une des difficultés du LMD, c'est qu'on a laissé les deux systèmes cohabiter ensemble. Et qu'il n'y avait pas de différence entre les enseignements du LMD et les enseignements du système classique. Les gens ne voyaient pas de différence. Alors que le LMD devait rendre l'étudiant acteur, l'enseignant acteur, devait apporter de nouvelles pratiques pédagogiques, qui avait un tutorat, qui n'est pas un acte administratif. Le tutorat, même le tutorat, quand on l'a appliqué, c'est presque un acte administratif. Alors que le tutorat, non.
c'est la connivence. Moi je dis c'est la connivence entre l'étudiant et l'enseignant. Il بعدها باش يبيعوا كيفاش demain investir le marché du travail. Et donc lorsqu'on est parti, les gens ne voyaient pas de différence. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ah, c'est des enseignements de 4 ans qu'ils ont les mots en 3 ans. Alors que ce n'était pas ça du tout. C'était aujourd'hui construire des compétences. C'est une approche pas compétence. Les compétences qu'on appelle, vous connaissez tout dans la science politique, les compétences transversales, les compétences cognitives, les compétences métacognitives et les compétences de spécialité. Donc l'étudiant doit avoir un certain nombre de compétences parce qu'aujourd'hui le monde moderne, il ne suffit pas d'être électronicien, il faut être électronicien et avoir une formation en droit, en sociologie, etc. etc. Je ne vais pas vous apprendre ça. Et donc, il fallait, s'il y avait cette différence, s'il y avait cette distinction, si les gens voyaient qu'il y avait quelque chose qui était apporté de nouveau, ils en ont adhéré. Mais là, cette adhésion, on la demande parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et qu'on doit réussir la modernisation de l'université algérienne et je vous souhaite tout le succès dans vos études et dans votre vie professionnelle. Je souhaite aux enseignants également et à nos collègues toute la réussite dans leur œuvre qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui, travailler pour former utile, pour former des gens très compétents. C'est une mission, c'est un sacerdoce et au nom de Monsieur le Ministre, je déclare ouverte cette conférence scientifique et je vous remercie. شكرا للاستاذ الدكتور مصطفى حوشي الذي قدم كلمه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. قبل ان نقوم فقط برفع الجلسه الافتتاحيه لمده 15 دقيقه، والجلسه الاولى سوف يترأس صديقي بروفيسور عمر فرحاتي على الساعه 10:45 دقيقه. أود أن أكرر شكري للجميع واسمحوا لي أن أؤكد على رغبتي أيضا كما قلت سابقا في الاستمرار في مثل الشراكات وبوجود أصدقائي رؤساء المؤسسات الذين أشكر حضورهم. أتمنى أن تكون هذه الشراكة أيضا بين مؤسسات صديقي سالم عشري مدير جامعة الجزائر 3، الأستاذ الدكتور حميد الخليسي رئيس جامعة الجزائر 2، الأستاذ حسام سعيدي HEC، الأستاذ الدكتور جنوحات إبازا، الأستاذ زغبي ماضي، أصدقائي من إمداد اللي هما دائما موجودين معنا، وهما أيضا مؤسسة شركة المدرسة، أيضا صديقي مدني عامر، الإخوة من وزارة الخارجية، صديقي المجيا، وأود أيضا أن نرحب بصديقي سيزوغبي وصديقي العيدوني وكل من حضر، وأستسمح إن نسيت، وأود أن أشكر كل من حضر من كل الجامعات للمساهمة في هذا الملتقى المشترك. كما أود أن أكرر شكري دائما لإخواني وأصدقائي من وسائل الإعلام على تغطيتهم المستمر لهذه العمليات أو لفعاليات الملتقيات المنظمة في المدرسة. شكرا، السلام عليكم.